বাঙালির পাহাড় ভ্রমণ মানে যে শুধু দার্জিলিং তা নয়, বর্তমানে দার্জিলিং এর বহু অফবিট ডেস্টিনেশন বাঙালির মন কেড়েছে। আর তার মধ্যেই একটা বেশ নাম করে নিয়েছে দার্জিলিং থেকে 18 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি ছোট গ্রাম দাবাইপানি। পাহাড়ি ফুল, চা বাগান, কুয়াশা, দার্জিলিং ভিউ এবং তার সঙ্গে অপূর্ব কাঞ্চনজঙ্ঘা। সবাইকে স্বাগত আরেকটা নতুন ব্লগে। তো ব্লগটা আমি এখান থেকে শুরু করছি জাস্ট বিকজ আমরা আগে দেখো এখন আমরা কিন্তু মেইনলি দার্জিলিং থেকে যাচ্ছি, ঠিক আছে। কিন্তু তোমরা যদি শিলিগুড়ি থেকে আসতে চাও তারা কিন্তু তোমাদেরকে प्रॉपर्ली डिटेल्स बोल देवे। तो भैया बताइए, कोई अगर सिलीगुड़ी से यहाँ पर आना चाहता है तो कैसे क्या आएंगे हम लोग? हाँ, यहाँ से वो सिलीगुड़ी से तो शेयरिंग में भी आ सकते हैं आप लोग। अच्छा। और रिजर्वेशन करके रिजर्व में गाड़ी लेके भी आ सकते हैं। अच्छा। वहाँ से आपको मैक्सिमम 2-3 घंटे लगेंगे यहाँ पहुँचने में। अच्छा, कितना अप्रोक्स लगता है पैसा? पैसा आपको लगेगा 3500 से 2500 तक। अच्छा, ऑफ सीजन में 25 में मिल जाएगा। अभी सीजन का टाइम में अभी तो 35 ऐसा ही होगा। अच्छा। अभी दार्जिलिंग पहुँचने में उतना लगेगा। वहाँ से आपको फिर दूसरा गाड़ी लेना पड़ेगा, उसका भी अलग से लगेगा। और अगर कोई डायरेक्टली, मैंने पूछा डायरेक्टली कोई अगर सिलीगुड़ी से डायरेक्टली लेने से तो वही है 3500। अच्छा अच्छा अच्छा। और कितने दिन पहले से बुकिंग मतलब करना पड़ता है आप लोग के यहाँ पर? होम स्टे के लिए होगा तो 1 महीना। होम स्टे नहीं, हाँ गाड़ी के लिए तो जब चाहो तभी होगा। और होम स्टे के लिए 1 महीना पहले। हाँ, 1 महीना पहले से। अच्छा, अभी हम लोग मतलब है कहाँ अभी एग्जैक्टली? अभी आप लोग यहाँ 6 माइल। 6 माइल से तो भी कितना दूर है? ठीक है, अभी आपको लगेगा ऐसे ही यहाँ से 20 to 25 मिनट्स लगेगा यहाँ से दाबाइपानी पहुँचने में। अच्छा, दाबाइपानी पहुँचने में इतना टाइम लगेगा। अच्छा, और इसका सबसे अच्छा सीजन कौन सा, मतलब अगर हुआ तो मतलब रिकमेंड करेंगे तो कौन से सीजन में आने को बोलेंगे? जनवरी दिसंबर में? हाँ, वही है, दिसंबर जनवरी अच्छा सीजन रहेगा। अच्छा सीजन रहेगा, ड्राई सीजन है और व्यू भी अच्छा मिलेगा। अभी तो थोड़ा बहुत फॉग मिल जाता है, मेघ लग जाता है, तो कंचनजंगा दिखेगा अभी थोड़ा दिखेगा। उस टाइम में आने से प्रॉपर्ली दिखेगा ना? उस टाइम में प्रॉपर्ली क्लियर दिखेगा। ঠিক। এবার আমরা রুম স্টেতে যাই। আমাদের লাঞ্চ বলেছিল, এবার 3:30 বেশি বেজে গেছে, বা জানি না কি হবে লাঞ্চের ব্যাপারটা। আমরা লাঞ্চও করে নিই, ওখানে গিয়ে লাঞ্চ করবো, রুম স্টেটা দেখবো। তো চলো ওখানে ফার্দার গিয়ে কথা হচ্ছে। এখানে কিন্তু দাবাইপানি যাওয়ার জন্য কিন্তু 2 ধরনের করে গাড়ি করে চেঞ্জ করতে হয়। জন্য কিন্তু এখানে আমাদের যে একটা গাড়ি সেটা কিন্তু ছেড়ে আমাদের আরেকটা গাড়ি নিতে হবে। তো ভাইয়া एक्सप्लेन कर दे वाई। सो भैया हेलो, नाइस टू मीट यू। तो आपका नाम थोड़ा सा बता दीजिए। माय नेम इज सैम। अच्छा, ओके। तो भैया अच्छा, तो ये दाबाइपानी के लिए मतलब 2 कार्स क्यों एक्सचेंज क्यों करना पड़ता है? अभी ये रेनी सीजन की वजह से रोड का कंडीशन थोड़ा ठीक नहीं है। अच्छा, नीचे तो जाएगा गाड़ी, ऊपर नहीं आएगा। अच्छा, फिसलन ज्यादा है। तो मैंने जैसे देखा ये जैसा ऐसा टेम्पो जैसा टाइप है, कोई अगर फैमिली आएगा तो वो लोग कैसे जा पाएंगे? उनके लिए भी है प्रोविजन बड़ा गाड़ी का। अच्छा, अगर कोई यहाँ तक आए, यहाँ से हम ड्रॉप करने के। अच्छा, आपका थोड़ा सा नंबर बता देते तो हम लोग व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। मेरा नंबर है 7411692674। ओके, जैसे भैया ने बोला 1 दिन पहले बुकिंग करना होगा तो 1 दिन पहले से हो जाएगा। ओके, और कहाँ कहाँ सर्विस देता है आप लोग? दार्जिलिंग का साइट सीइंग हो गया, सिटोंग दाबाइपानी, लामाहाटा, তিনচুলে और মিরিক সাইড। দেখো, প্রথম কথা লাইফে কিন্তু সবকিছু একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে হয়। তো আমরা 3 জন তাই জন্য একদম টেম্পোর গাড়ির পেছনে উঠে গেছি, জাস্ট ফিল নেওয়ার জন্য। রাস্তাটা দেখো, জাস্ট আলাদা লেভেলেরই। আমাদের সামনে বসতে বলেছিল, আমরা বললাম যে না, একটু পেছন পাকামো করি, পেছনে একদম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছি। সামনে রাস্তাটা তো বিশাল ডেঞ্জারাস, মানে খুবই খারাপ রাস্তা। তো বাট ভিউটা দেখো, অসাধারণ ভিউ। সমস্যাটা একটা জিনিসে যে যেহেতু এখন 4টে বেজে গেছে, জানি না লাঞ্চ পাবো কিনা, বাট যে রিকোয়েস্ট করবো যদি লাঞ্চটা দেয় খুবই ভালো। জানি না কি হবে, 4টের সময় তো ওরা আমাদের বলেছিল 4:30-5টা করে আমাদেরকে স্ন্যাক্স দেবে, যেটা পকোড়া ছিল। বাট এখন জানি না যে কি দেবে, তো দেখা যাক। বাট এটার সামনে সবকিছু ফেল। এরকম সুন্দর একটা ভিউ পেলে সত্যি কিচ্ছু ইচ্ছে হয় না। হাওয়া খেতে খেতে আলাদাই লাগছে। এই সব প্ল্যান, এই যে আমার মামার সব প্ল্যান এগুলা, বাট রাস্তাটা সত্যি বলতে গেলে খারাপ, ঠিক করানো উচিত। খুবই খারাপ অবস্থা রাস্তা। কিছু একটা করো এখানে। সত্যি মানে রাস্তাটা অবস্থা এতটা খারাপ। তো যাই, এবার হোমস্টের ওখানে গিয়ে তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে।
দেখো রাস্তাটা কিন্তু একটু সরু যেখানে নামিয়েছে, তারপরে এই যে আহান্স হোমস্টে এরকম রাস্তাটা সরু, বাট জায়গাটা খুবই সুন্দর, একদম নেচারের, একদম প্রকৃতির সামনে যেটা বলে ঠিক সেটা। তো চলো ভেতরে যাই। আর এখানে দেখো, হ্যালো ম্যাম, আর এখানে দেখো জাস্ট এখান থেকে শুরু হচ্ছে। দেখো রুমের পাশে যদি এরকম একটা সুন্দর ভিউ পাওয়া যায়, লিটারালি এরকম একটা সুন্দর যদি ভিউ পাওয়া যায় আর কি চাই, জাস্ট মানে ভিউটা অসাধারণ। সকালবেলা জাস্ট এসে কাঞ্চনজঙ্ঘাটা ওটি বলে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না, বাট বেস্ট। আমি তো মনে করি যে আজকাল দার্জিলিং এসে কোনো লাভ নেই, প্রচন্ড ক্রাউডেড প্লেস হয়ে গেছে। এরকম অফবিট এরিয়া আসো, একদম প্রকৃতির কাছে এসে আলাদাই মজা করো। আর রুমটা তো কিছু বলার নেই, এই যে রুম, এখান থেকে রুমের ভিউটা জাস্ট অসাধারণ। রাত্রেবেলা মনে হচ্ছে যে এখানে লাইট জ্বললে যে যা সুন্দর লাগবে, জাস্ট আনবিলিভেবল। এখানে আরো রুম আছে ওদের এখানে, বাট সত্যি বলতে বেস্ট লাগলো। আর এই জায়গাটা না মানে ছোট একটা গ্রাম, এখানে সবাই হোমস্টের মতোই এরা বিজনেস করে। এই জায়গাটাই যেখানে আমরা আজকে সারাদিনে থাকবো, জাস্ট ভিউটা দেখো। আর এখানে জাস্ট এটা খুব সুন্দর, নিজের বাড়ির ভেতরে ওরা কিন্তু খাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দিচ্ছে। এখানে একটা গুল্লু বিড়াল আছে, এখানে একটা গুল্লু বিড়াল আছে, ঠিক আছে। আর এখানে কিন্তু পুরো বাড়ি, পুরো ওদের নিজস্ব বাড়ি, তাদের মধ্যে তারা কিন্তু এখানে পুরো শেয়ার করছে। অ্যাম্বিয়েন্সটা কিন্তু মারাত্মক, এরকম একটা নেচারের সামনে বসে জাস্ট আলাদাই। আর এখানে সব ওদের নিজেদের। আর এখানে দেখো লাঞ্চ, ব্রেকফাস্ট টাইমিং সবকিছু, লাঞ্চ টাইমিং আমাদের পার হয়ে গেছে জাস্ট, বাট তারা এত ভালো, এত কাইন্ড হার্টেড। আমরা বলেছি আমরা সকাল থেকে কিছু খাইনি এক্সেপ্ট ব্রেকফাস্ট, ওরা আমাদের বলছে ঠিক আছে তোমরা লাঞ্চে করে নিও। ডিনার টাইমিংও দেওয়া আছে, সব কিন্তু এখানে দেওয়া আছে। আর ইভেন কি এখানে পকোড়া থেকে শুরু করে আলাদা করে আলাগাটে ভেজ মোমো টোমো সব আছে, সব কিন্তু এদের তোমাদের মেনুগুলো দেখো। আর এখানে কি কি রান্না করেছে সেটা আমি একবার জেনে নিচ্ছি। ওর থেকে বেস্ট ব্যাপার, রাইস থেকে শুরু করে সবকিছু, কুমড়ো টুমড়ো এত সুন্দর করে ওয়েল ডেকোরেট করে দেওয়া, মানে স্যালাডটা তো কিছু বলারই নেই। কেমন লাগছে এখানে? অ্যাম্বিয়েন্স অসাধারণ। আচ্ছা, পুরোটা একদম ইকো ফ্রেন্ডলি কি বলবো, পুরোটা গ্রাম, একটা বাড়িতে আমরা গেস্ট এসেছি, এটাই এক্স্যাক্টলি। মানে হয় না লোকেদের বাড়িতে মানে অনিমন লোক আসলে যেরকম করে আপ্যায়ন করে, ঠিক যেরকম, মানে এত সুন্দর ব্যবহার। এবার খাওয়া তো অবভিয়াসলি যেরকমই হোক আমার তো খুব ভালোই লাগবে, দেখে তো যেরকম ভালো লাগছে খেতেও ডেফিনেটলি ভালোই হবে। চলো খাই। প্রথমেই নিয়েছিলাম কুমড়ো ছেচকি, যেটা আমরা বাংলায় ভাষা বলি, খুবই ভালো খেতে। আর পাঁপড় দিয়েছে যেরকম তোমাদের দেখাচ্ছিলাম, পাঁপড় দিয়েছে, ডাল দিয়েছে, ডিমের কষা যেরকম উনি বললো। সত্যি এই কুমড়োর ছেচকিটা খেতে কিন্তু ডেফিনেটলি খুবই ভালো খেতে। তো এবার আমি ডালটা নেবো, বাট ডালটা নেওয়ার আগে জাস্ট ডেন্সিটি দেখো, মানে এমন না যে এরা খেতে দিচ্ছে বলে আলতু ফালতু, পুরো হ্যাঁ মানে পুরো বাড়ির লোকেরা যেরকম বাড়িতে সেরকম আপ্যায়ন করে ঠিক এক্স্যাক্টলি সেরকম। আর এতটা ভালো ঠিক ডাল, সত্যি। একটু পাঁপড় দিয়ে ডাল দিয়ে খাবো। আর লঙ্কাটা বিশ্বাস করো, ये जो मिर्ची है ये कहाँ का है? यहाँ का ओरिजिनल, इसलिए इतना तीखा है। इसलिए क्या नाम है इसका? ढल्ले। अच्छा যাই হোক, কিন্তু এই লঙ্কাটা দেখতেও ছোট কিন্তু মারাত্মক ঝাল, কিন্তু মানে সেই ঝাল। তো এবার ডাল দিয়ে মেখে খাই। লাস্টে ছিল একটু ডিমের আর কিরকম করে আলাদা করে রিভিউ দেবো, বাট এই গ্রেভিটা খুবই ভালো আছে। টমেটো এনহ্যান্সটা একটু বেশি পাওয়া যাচ্ছে, এখানে বেশি টমেটো, গ্রেভিতে বেশি টমেটো দেওয়া হয়েছে। আর এটাও খেতে সত্যি খুব ভালো লাগছে। তো ওভারঅল খাওয়ার রিভিউ তো খুবই ভালো লেগেছে আমার খাওয়ার রিভিউ। এগুলো সব খেয়ে নি, খেয়ে দিয়ে তারপরে তোমাদের ছাদ আছে, ছাদের উপরে ভিউটা তোমাদের দেখাচ্ছি। তো এইটা হলো এদের এখানে ছাদের ভিউ। আর বিশ্বাস করে এটা পুরো এখান থেকে পুরো দার্জিলিং দেখা যাচ্ছে, সেই সুন্দর একটা এরিয়া, বেশ সুন্দর। আর এখানে চারপাশে তুমি দেখো, এখানে চারপাশে কিন্তু সবই এখানে হাউস স্টে, ঠিক আছে। বাট আমি বলবো প্লিজ এখানে এসো, খুবই ভালো বিহেভিয়ার। আর এত সুন্দর একটা ভিউ, খুবই ভালো। এখানে দেখো মেঘ ফেক সব দেখা যাচ্ছে, খুবই একটা সুন্দর ভিউ। তো এরপর ওনার সাথে কথা বলবো কত কি দাম, মানে কিরকম কি প্রাইস, খাবারের কিরকম প্রাইস সব তোমাদের জানাচ্ছি। তো এবার যে আমি রুমটা স্টে করছি, এখানে কত কি প্রাইস, কিরকম কি খাবার দাবার, কি থাকবে, আমি সব এবার বিস্তারিতভাবে তোমাদেরকে জানাবো। তৃতীয়ত এখানে কিরকম কি বুকিং করে আসতে হবে, কি সব আমি তোমাদেরকে জানাচ্ছি। আর ফার্স্টে এদের এখানে যে ল্যান্ডলর্ড বা যারা এখানে মেনটেন করেছে তাদের সাথে একবার কথা বলি, তাদের মুখ থেকে শুনি কিরকম কি প্রাইস, কোথায় কি লোকেশন, ডিটেলস আমি তোমাদেরকে এখন জানিয়ে দিচ্ছি। तो एराई होलो एखानकार लैंडलॉर्ड बा मेन जेरा ओनर। तो हेलो, आप लोग का थोड़ा सा नाम बताइए। मेरा नाम शर्मिला तामंग। अच्छा, और आप? मेरा नाम सुदेश तामंग। दार्जिलिंग से अगर कोई आएगा या फिर एनजीपी से कोई आएगा, कितना टाइम लग सकता है मैक्सिमम?
मान लीजिए दार्जिलिंग से यहाँ आने का सिर्फ 21 किलोमीटर है। अच्छा 21 किलोमीटर है, लेकिन आप मान लीजिए ऐसा ही 40 मिनट का रास्ता है, लेकिन अब जाम में तो आपको पता ही है कितना लगेगा, ये तो इतना हमें एग्जैक्टली मतलब बोल नहीं सकते हम। अच्छा अच्छा। और दूसरा एनजेपी से यहाँ आने का आप पकड़ लीजिए 2.5 घंटा है, सिर्फ 2.5 घंटा लगेगा। अच्छा ठीक। आप लोग यहाँ पर स्टे करने के लिए कितना क्या प्राइसिंग है, ये थोड़ा सा बता दीजिए। एक्चुअली हमारा यहाँ पे 1 रूम है 4% का, लेकिन आप लोग 4% आओ तो 1200 या 1300 से हम लोग ले लेते हैं। लेकिन जब आप लोग 2 फ्रेंड्स हो या 2 कपल हो तो आप लोगों के लिए 1500 से ऊपर होता है, क्योंकि वो रूम 4% का है ना, इसलिए थोड़ा प्राइस ज्यादा होता है। 1200 पैकेज में आपको मिलेगा लंच, चाय के साथ स्नैक्स और डिनर, और नेक्स्ट डे आपको मिलेगा ब्रेकफास्ट। अच्छा, मतलब इतना कुछ बस 1200 रुपए पर हेड पैकेज में? हाँ जी, वो इतना। अच्छा। नेक्स्ट डे आपको मतलब ब्रेकफास्ट करके चेकआउट होगा। अच्छा, तो ये जो आपका लंच है और डिनर, ये नॉन वेज है कि वेज है? नहीं, आपका मेनू में क्या होता है, आप लोग अंडा करी तो होता है एक, और वेजिटेबल होता है, उसके साथ स्नैक्स मतलब सलाद होता है, और पापड़ और राइस, और रात को चिकन वगैरह तो मिलेगा और सब्जी। अच्छा, और ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है? ब्रेकफास्ट में आपका मर्जी, वो आप मतलब पूरी लेना चाहो या रोटी लेना चाहो, हम लोग पूछ के आपको ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, आपका इच्छा, जो आप मैगी भी ले सकते हो। अच्छा, उसके लिए क्या कोई किसी को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है? नहीं, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पे? आप 2% हो या 4% हो, उसके लिए हम लोग मैगी दे सकते हैं, लेकिन आप लोग इतना ज्यादा आया तो हम लोग मैगी उसमें इंक्लूड नहीं करते, पर रोड्स में पूरी सब्जी ये इंक्लूड रहता है। अच्छा, और एक्स्ट्रा आप लोग लेना चाहो तो चिकन पकौड़ा मिलेगा, मोमो मिलेगा, वेज नॉन वेज, और कैंप फायर होगा, और बारबेक्यू भी आप लोग कर सकते हो आके, ये सब मिलता है यहाँ। ये सब मिलेगा। अच्छा, उन लोगों का वो सब का अलग अलग प्राइस रहेगा? अच्छा अच्छा। और हमने रूम में एक्स्ट्रा चार्ज लेके उसमें कर दिया। अच्छा, और एक चीज, यहाँ पर आने के लिए कितना दिन पहले से बुकिंग करना पड़ेगा? यहाँ आप आने, जैसे पीक टाइम हो तो आप एक महीने से पहले आप बुकिंग कर लो तो सही रहेगा, और जैसे ऑफ सीजन में आपको मिल जाता है। अच्छा, ये बुकिंग के लिए कुछ एडवांस फीस देना पड़ेगा? हम लोग अभी क्या है होता है, जब पीक टाइम होता है ना, तो हम लोग बुकिंग उठाते हैं, उसमें हम लोग 2000 से ऊपर एडवांस लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा गेस्ट आके इन टाइम में वो लोग कैंसिल आउट कर देते हैं, उसके वजह से आप लोगों को जो खाना बनाने का ये सब लॉस रहता है, इसलिए सब नष्ट हो रहा है, इसलिए आप लोग पहले कुछ करके रखते हैं। बोलिए। आप लोगों को अगर यहाँ पे आना हो तो कार सर्विस ये सब हम लोग अरेंज कर देंगे, जैसे कि एनजेपी से यहाँ दवाई पानी आपको ले आना, और दूसरा यहाँ से आपको कहीं भी साइड सीन करना, ये सारे अरेंज हम ही लोग कर देंगे। मतलब सब आप लोग का अरेंजमेंट हो जाएगा? अच्छा, वो आप लोग का मतलब बुकिंग के टाइम आप लोग बोल देते हैं, वो लोग आप अरेंज कर देते हैं? सारे अरेंज कर देंगे। अच्छा ठीक है, तो फिर अभी आज डिनर के लिए क्या क्या बना है? आज डिनर में चिकन बनेगा, एक बना है। अच्छा। सब्जी। अच्छा। आपका फरमाइश पे राइस। अच्छा। और एक वो दाल बनेगा, और रात में डिनर यही है। ओके, থ্যাংক ইউ। পালা এখন বিকেলের ইভিনিং স্ন্যাক্স পেঁয়াজি দিয়েছে, আর তার সাথে সুন্দর প্রেজেন্টেশন করে, তোমাদের মতো তোমরা দুধ চাও নিতে পারো কিংবা লিকার চাও নিতে পারো, আমরা নিয়েছি দুধ চা, তো খাই। চলো মামা নিয়ে নি, এখানে আলাদা করে সসও দিয়েছে। আচ্ছা, পকোড়া মামা আগে খেতে বলছে, তো পকোড়াটা আগে খেয়ে দেখি। ভালো লাগছে পকোড়া? তো এরকম সাইজের পকোড়া খেয়ে দেখি, বেশ ভালো, মচমচে, সাইজগুলো খুবই ডিসেন্ট, ভালো সাইজের। গ্রামের এরিয়া, মায়ের সাথে কিন্তু কারেন্ট চলে যায়। এবার ব্যাপারটা হয়েছে, এদের কিন্তু আলাদা জেনারেটর সিস্টেম আছে, যেটা 24 আওয়ার্স 24/7 আওয়ার চলে। আর পাখা তো আমার মনে হয় না এখানে ঠান্ডাতে দরকার হয়, লাইটটা মাঝে মাঝে আসছে যাচ্ছে। The next day. গুড মর্নিং সবাইকে। আর আমি যেরকম তোমাদেরকে বলছিলাম যে সকালবেলা এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউটা কিরকম হয় তোমাদেরকে দেখাবো, সেটার জন্য তোমাদের জন্যই আমি সকাল 5টার আগে উঠে আমি রেডি আছি যে এখান থেকে ভিউটা কেমন দেখা যাবে কি যাবে না। যেরকম তোমাদের গ্যারান্টি দিচ্ছিলাম এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউ মারাত্মক দেখা যায়। তো জাস্ট দেখো একবার, জাস্ট দেখো। এখন সবে মাত্র
5:40 বাজে, দ্য এক্সাক্ট টাইম যখন মানে সবাই টাইগার হিলে গিয়ে সানরাইজ দেখে এই ভিউটা পাওয়ার জন্য। এটাই তোমাদেরকে মর্নিং ভিউ যেটা দেখানো ছিল। গরম গরম চা খাবো আর দেখাবো যে ওরা ব্রেকফাস্ট আছে কি কি দিচ্ছে, তো চলো যাই। তো সকালের শুরুটা শুরু হচ্ছে এরকম একটা চা দিয়ে আর এরকম সামনে কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউ দেখতে দেখতে। তো চলো চাটা দিয়ে স্টার্ট করি। এবারে আমরা এখানে ব্রেকফাস্ট করবো, ব্রেকফাস্ট করে এখান থেকে রেডি হয়ে একবার বেরিয়ে যাবো শিলিগুড়ির দিকে। বাস আছে তোমার 7টা থেকে, ওখান থেকে চলে যাবো। তো চাটা খাই, ব্রেকফাস্টটা করি, কি কি আছে দেখতে দেখায়। সকাল সকাল ব্রেকফাস্টে গরম গরম আলুর দম আর ফুলকো ফুলকো লুচি, তার সাথে ডিম সিদ্ধ তো আছেই। তো এটা হলো আমাদের ব্রেকফাস্টের প্ল্যান। চলো মুখে দিই। নরম লুচি, অয়েললেস। মামা ভালো লাগছে না? রাইট, একদম রাইট, ভালো লাগছে বল। এখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম এবার, আর এখান থেকে একটা গাড়ি থেকে ড্রপ আউট করে আরেকটা গাড়িতে নিয়ে যাবে। জাস্ট জায়গাটাকে মিস করব, এত সুন্দর একটা জায়গা। এখানে যদি আগে চলে আসতো অনেক বেটার ফিল হতো। তো আমরা এখন 8 মাইলে আছি আর এখানে সব ভেজিটেবলস এর শপ। আচ্ছা ये मिर्ची को क्या बोलते हैं? डल्ली। कितना करके किलो है? বিশ্বাস করে এই লঙ্কাটা যা ঝাল, ওই যে ওখানে মানে তোমাদেরকে বলছিলাম যখন বোম্বে লঙ্কা আমাদের যেটা বলি হোমস্টে যেরকম খেয়েছিলাম, বাট এত ঝাল বলার বাইরে, মানে বেস্ট। মামা নেমে এই লঙ্কা খুব ঝাল খেতে হয়, শুকনো হয়ে যাবে, নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তো হিমেলে সসটা কিনলো যেটা মোমোর সাথে খাওয়ার জন্য, মানে আমরা যেটা কলকাতা এখানে যে শিলিগুড়ি বা দার্জিলিং এর সাইডে যে হয়, তার সে কে খালি মাছলি আতে ভেজিটেবল ভেজিটেবল নিয়ে আতে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে মেনলি মাছটাই আসে কলকাতা থেকে, ভেজিটেবল এখানে কিন্তু আসে না। ये तो शुटकी माछ जो हम लोग बंगाल, আমরা যেটা বেঙ্গলি তো শুটকি মাছ বলি, সেটা क्या बोलते हैं इसको आप लोग? सुट्टी, सुकिटी। अच्छा, শুটকি মাছ যেটা বলে এটা শুটকি মাছ বলে। তো যাই হোক, আমাদের আজকে পুরো জার্নি এখানেই শেষ হচ্ছে। রবি পরিবহন থেকে বাস ধরে নিলাম, তো সবকিছু ডিটেলস আমাদের সাথে শেয়ার করে দিয়েছি। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করো, আর তোমরা যারা নতুন আছো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেখো। তো দেখা হচ্ছে অন্য একটা ব্লগে। টিল দেন টাটা, বাই বাই।